जय जगन्नाथ। श्रीमद्भगवद्गीतार द्वितीय अध्याय अर्थात सांख्ययोगर सप्तम श्लोक संपूर्ण अर्थसह कर्तव्य निर्णय करिबारे निजर असामर्थ्य प्रकाश करिबा परे अर्जुन वर्तमान भगवानकर शरण ग्रहण करी निजर निश्चित कर्तव्य कौन ताहा निर्देश करिबाको तांको प्रार्थना करुछन्ति। मंत्र कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेताः यत्सेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। अर्थात तेणु कापुरुषता रूपक दोष हेतु नष्ट स्वभावयुक्त तथा धर्म विषय मोहित चित्त होइथिबा मु आपणଙ୍କୁ पचारुछि मो पक्षरे कौन करिबा निश्चित कल्याणकर ताहा मते कुहन्तु, कारण मु आपणଙ୍କର शिष्य मो परि शरणागत को आपण उपदेश दियंतु। प्रश्न कार्पण्य दोष कौन एवं अर्जुन निजको जेउ उपहत स्वभाव बोली कहिचंती ताहार तात्पर्य कौन? उत्तर कृपण शब्द विभिन्न अर्थरे व्यवहृत हुए, यथा प्रथमतः जहाँ पाखरे पर्याप्त धन थाए किंतु धन प्रबल आसक्ति जोगु एवं लोभ हेतु जे दान भोग आदि न्यायसंगत और उपयुक्त समय भी गोटे हेले पैसा खर्च करे नाही, सही अतिलोभी लोक को कृपण कहती। द्वितीयतः मनुष्य जीवनर शास्त्रसम्मत एवं सन्थ जनानुमोदित प्रधान लक्ष्य है भगवान तत्व को जानी ताहा प्राप्त करिबा। जो मनुष्य सही लक्ष्य को भूली विषय भोगरे निजर जीवन को नष्ट कर दिए सही मूर्ख को भी कृपण कहुए। श्रुति कहती जो वा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्वा स्माल्लोकात् प्रैति स कृपणः। हे गार्गी जे कही हेउना कहीं यही अविनाशी परमात्मा को न जानी से जदि इहलोकरे मरी जाए तेबे से कृपण। भगवान मध्य भोग और ऐश्वर्य आसक्त फल कामना युक्त मनुष्य मान को कृपण बोली कहिसंती, यथा कृपणाः फल हेतवः। तृतीयतः साधारणतः दीन स्वभावर वाचक मध्य कृपण। एठारे अर्जुन ठारे जो कार्पण्य देखा जाइछि ताहा लोभजनित कृपणता नुहे कि भोगाशक्ति रूपक कृपणता नुहे, कारण अर्जुन स्वभावतः अत्यंत उदार दानी और इंद्रिय विजयी पुरुष। एठारे भी से स्पष्ट भाषा कहिसंती मोर निज पई राज्य विजय और सुखलाभर आकांक्षा नहीं। जो मानक पई ये सब आवश्यक से ही आत्मीय स्वजन माने मरिबाकू ठिया होइछंती। एही पृथ्वीर कथा कौन कहिबा, तीन लोकर राज्य लाभ पाई मध्य मो दुर्योधन आदि को मारिबाकू इच्छा करूनाही। समस्त भूमंडलर निष्कंटक राज्य एवं देवता मानकर आधिपत्य मध्य मते शोकरहित करिपारिब नाही। जे एते त्याग करिबा पई प्रस्तुत से लोभी बा भोगासक्त होई परिब नाही। तेणु एही प्रसंगरे एपरि अर्थ ग्रहण करिबा सर्वथा अनुचित। एठारे अर्जुनंकर एही कार्पण्य एक प्रकार दैन्य ही अटे, जहाँकि करुणायुक्त कापुरुषता एवं शोक रूपे प्रकट होइछि। संजय प्रथम श्लोक कृपयाविष्टम पद प्रयोग करी एही करुणाजनित कापुरुषता सूचित कर देइछन्ति। तृतीय श्लोक स्वयं श्री भगवान मध्य क्लैव्यं पद प्रयोग करी एहार पुष्टि करिसन्ति। अतएव यह प्रतीत हुए जे अर्जुनंकर एही कार्पण्य बंधुनाश आशंकार उत्पन्न करुणायुक्त कार्पण्य ही अटे। अर्जुन थिले आदर्श क्षत्रिय स्वभावतः शूरवीर, तेणु ताहा जेकोसी कारणरू होई थाउना कहीं तांको पई कापुरुषता एक दोष ही अटे। तेणु अर्जुन यहाकू कार्पण्य दोष बोली कहिसंती। यही कार्पण्य दोष द्वारा अर्जुनंकर अतुलनीय शौर्य वीर्य धैर्य चातुर्य साहस एवं पराक्रम संपन्न क्षत्रिय स्वभाव नष्ट सम होइगला। तेणु तांकर अंग शिथिल हो जाइथिला, मुख सुखी जाइथिला, अंग प्रत्यंग थरुथिला, शरीर जलीगला परि लागुथिला एवं मन भ्रमित हो जाउथिला। करुणायुक्त कापुरुषतार आविषय अर्जुन निजठारे यही सब स्वभाव विरुद्ध लक्षण मान देखि कहउचंती मु कार्पण्य दोषरे उपहत स्वभाव हो जाइछि। प्रश्न अर्जुन निजको धर्म सम्मूढ़ चेता बोली काहींकी कहिसंती?
ଉତ୍ତର, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସର୍ବଥା ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମସମ୍ମୂଢ଼ ଚେତାଃ କହନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଏହି ସମୟରେ ଭୟାନକ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଏକ ଆଡ଼େ ପ୍ରଜାପାଳନ କ୍ଷାତ୍ରଧର୍ମ ସ୍ୱତ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଦି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ବୁଝି ସେଥିରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ପଣ୍ୟବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର ନାନା ପ୍ରକାର ଭୟାବହ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ସୂଚାଇ ଦେଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ ବନବାସର ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଇବାକୁ ବସିଛି। ଚିତ୍ତ ଏପରି କରୁଣାସିକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟମୂଢ଼ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଶ୍ଚିତଂ ଶ୍ରେୟଃ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣାଦି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଅଜେୟ ଶୂରବୀର ସଂରକ୍ଷିତ କୌରବ ସେନାକୁ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅତି ବିଶାଳ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ଯେ ଭୟ କରିଗଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ନିରାଶ ହୋଇଯିବାରୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ନା ନ କଲେ ତାହା ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଯେ ଶ୍ରେୟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଓ ଜୟ ପରାଜୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେବାକୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଏଠାରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ବନ୍ଧୁ ସ୍ନେହ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବନ୍ଧୁନାଶ ଜନିତ ଏକ ବିରାଟ ପାପର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଛି। ସେପରି ପାପ ପରମ କଲ୍ୟାଣରେ ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗରୁ ମନରେ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମସମ୍ମତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାହା ଏକ ଅଧର୍ମ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପରମ କଲ୍ୟାଣର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ନାହିଁ ତ? ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରେୟ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରେୟ ଜୟ ପରାଜୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖେ ନାହିଁ। ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ପରମ କଲ୍ୟାଣ। ଅର୍ଜୁନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ, ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ମୋ ପରମ କଲ୍ୟାଣର ସାଧନ କ'ଣ? ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ମୋ ପରି ଶରଣାଗତକୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖା ଥିଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍କନ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥିଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଏବଂ ବସିବା ଉଠିବା ଇତ୍ୟାଦି ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଖା ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତି ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍କନ୍ଧ ବନ୍ଧୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଏହି ଶୋଚନୀୟ ଦଶା ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମସ୍କନ୍ଧଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍କନ୍ଧ ବ୍ୟବହାରରେ ପରାମର୍ଶ ମିଳେ, ଉପଦେଶ ମିଳେ ନାହିଁ, ପ୍ରେରଣା ମିଳେ କିନ୍ତୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅନୁଶାସନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କାମ ଆଜି ପରାମର୍ଶ ବା ପ୍ରେରଣାରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତ ଆଜି ଗୁରୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେ କି ଉପଦେଶ ଦେଇ ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଅନୁଶାସନ କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ମାର୍ଗରେ ଚଳାଇ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୋକ ମୋହକୁ ସର୍ବଥା ନଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଦେବେ। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ବା ମିଳିବ? ଶିଷ୍ୟରୂପୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶାମୃତ ବର୍ଷଣ ହେବ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଶିଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଅଥଚ ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଅହଙ୍କାର ରଖନ୍ତି ବା ନିଜ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁରୁକୃପାରୁ ଯଥାର୍ଥ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ସହିତ ଅନନ୍ୟ ଶରଣତ୍ୱର ଭାବନା ରଖି କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ, ମୁଁ କେବଳ ଶିଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ପ୍ରପନ୍ନ ଶବ୍ଦର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥ ଏବଂ ପରମଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବୁଝି ତାଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ଏହାର ନାମ ଶରଣାଗତି, ଆତ୍ମନିକ୍ଷେପ ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ।
ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଅନନ୍ତ ଗୁଣର ଅପାର ସମୁଦ୍ର, ସର୍ବାଧିପତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଆଦିର ଅନନ୍ତ ଆକାର, କ୍ଲେଶ, କର୍ମ, ସଂଶୟ ଏବଂ ଭ୍ରମାଦିର ସର୍ବଥା ନାଶକାରୀ, ପରମ ପ୍ରେମୀ, ପରମ ସୁହୃଦ୍, ପରମ ଆତ୍ମୀୟ, ପରମ ଗୁରୁ ଏବଂ ପରମ ମହେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ନିରାଶ୍ରୟ, ନିରବଲମ୍ବ, ନିର୍ବୁଦ୍ଧି, ନିର୍ବଳ ଏବଂ ନିଃସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ମାନି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ, ଅବଲମ୍ବନ, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଅତୁଳନୀୟ ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳତାକୁ ଦୃଢ଼ ଓ ଅନନ୍ୟ ଭରସା କରି ନିଜକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଏବଂ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଅପଲକ ନେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମନୋନୟନାଭିରାମ ମୁଖଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ରହିବା ଓ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ପରି ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କରି ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ନାଚିବା ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ଅଭିଳାଷ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରିବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରପନ୍ନ ହେବା। ଅର୍ଜୁନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହିପରି ଶରଣ ନେଇଯିବି ଏବଂ ଏପରି ଭାବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ତେ ଏବଂ ତ୍ୱାମ୍ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅର୍ଜୁନ ଏହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ଶରଣାଗତିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ 18 ଅଧ୍ୟାୟର 65 ଓ 66 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶ ପ୍ରଭାବରେ ବାସ୍ତବ ଶରଣାଗତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଗୀତାର ଉପଦେଶ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବସ୍ତୁତଃ ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ଗୀତା ସାଧନାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଉପଦେଶ ଉପକ୍ରମର ବୀଜ ଓ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଶ୍ଲୋକରେ ହିଁ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ତାହା ହିଁ ଉପସଂହାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।